नमस्कार। आज गोटे प्रश्न आलोचना करवा प्राचीन ओडिया साहित्य स्वरूप और वैशिष्ट्य संपर्क में आलोचना कर। ये गोटे लंग टाइप क्वेश्चन बा अथवा गोटे क्वेश्चन आसपे प्राक सारला और पंचशखा साहित्य विकास धारा संपर्क में आलोचना कर। उत्तर देखा देखु भावर परिप्रकाश बा भावर बाहक होउछि भाषा। प्रत्येक सुसंहत समृद्धि तथा गौरवमय जातिर भाषा अच्छी और सारगर्भिक साहित्य रही। ओडिया भाषा साहित्य एक सुप्राचीन भाषा साहित्य। ओडिया साहित्यर अभिजात्य तथा परंपरा बेस समृद्ध। यही साहित्यर विकास विभिन्न पर्यायर घटी यथा शिलालेख साहित्य, लोक साहित्य, लिखित साहित्य। पृथ्वी जेकोसी देशर साहित्यर सृष्टि प्रथमे आरंभ होइछि पद्यरू। तेणु प्राचीन साहित्य पद्यात्मक, गद्यात्मक, पद्यात्मक। ओडिया साहित्यर उन्मेष घटी विभिन्न स्तर देई। तेबे लोक साहित्य एक महत्वपूर्ण विभाग। यही उभय गद्य और पद्यात्मक यह लोकमुख को प्रचारित। लोक साहित्य गद्य पद्यात्मक। एठी मन रखिया पार्ट रहा तीनटा देखंतु। प्रथमे तीनोटी पर्यायर विकास घटी सेगुड़ी कौन कौन ना शिलालेख साहित्य, दुई रे होची लोक साहित्य, तीन रे लिखित साहित्य। आउ तेणु प्राचीन साहित्य गुड़िक केते प्रकार ना एक पद्यात्मक, दुई रे गद्यात्मक, तीन रे गद्य पद्यात्मक। ये जिनस को आम मन रखा। लोक साहित्य प्राचीन। यार सृष्टिकाल विचित्र किंतु कालकलना कष्टसाध्य। तथापि भाषातात्विक विकास दृष्टि यह साहित्यर ओडिया भाषार क्रम विकास सहित घनिष्ठ भाव में संपृक्त। लोक साहित्यर परिसर अति व्यापक कारण यह लोक सहित संपृक्त। लोक साहित्यर अर्थ कोश ग्रंथ मानकरे प्रकाशित। अभिधान प्रतीति दृष्टि लोक शब्दटी जनसमूह अर्थरे ही व्यवहृत हुए। लोक शब्दटीर अन्यान्य अर्थ रही मध्य साहित्यिक संपृक्ति दृष्टि लोक साहित्य कहले समूहर साहित्य बा गणर साहित्यर अर्थरे ही व्यवहृत। लोक साहित्य मुख्यतः पल्ली संस्कृति आधारित। ग्राम ही यार चारण भूमि। ग्रामीण सभ्यतार यार उत्पत्ति घटी। तेणु लोक साहित्य को केते जन आलोचक पल्ली साहित्य, ग्राम्य साहित्य इत्यादि अर्थरे ही ग्रहण करियछन्ति। किंतु लोकर समूह अर्थटी यह सहित संपृक्त होइथिबारु याको गण साहित्य बा गण जीवनर सुविपुल प्रतिरूप भाव ही गणना करा जायथाय। लोक साहित्यर लोक माने ही मूल। यही लोक मानकर हास्य, कारुण्य, श्रृंगार, जीवन जंत्रणा वर्णित। लोक जीवन यार प्रधान उपजीव्य। सरलता और अलंकारहीन प्रकाश भंगी यही साहित्यर अन्यतम विशेषत्व। एथिरे व्यवहृत भाषा हेउछि लोकतुंडर कथित भाषा। सरल, निराडंबर, निरलस और कृत्रिमता वर्जित मनीष आत्मार बाणी एथिरे प्रमूर्त। ग्राम्य जीवनर सकल निर्यास यार प्राण। ग्राम्य बौद्धिकतार समर्थ प्रतिलिपि एथिरे अंकित। लोक साहित्यर परिसर अति व्यापक। निर्दिष्ट सरहद भितर यह सीमित रखा जाई पारे। यार पुणी विभिन्न विभाग रही यथा लोकगीत, लोक कहानी, लोकनाटक, लोकवाणी, प्रवाद बा प्रवचन। प्राचीन युग पद्यधर्मी। पद्यर विपुल विकास यार उन्मेष पर्व सहित संपर्क रखी दीर्घकाल जाए स्वतंत्र दर्शाई। प्राचीन युग बा प्राचीन काव्य साहित्य मुख्यतः सप्तम शताब्दी ठारू षोडश शताब्दीर मध्यकाल जाए कलित हुए। यही समय सीमार साहित्य स्वरूप परिवर्तित होइथिबार मध्य लक्ष्य करा जाए। यही परिवर्तन को निम्न रे पर्यायभुक्त करी विचार अनुसरण करा जाए वांछनीय। प्रथमे अपभ्रंश युग बा प्रस्तुति पर्व सप्तम शताब्दी 14 शताब्दी।
पुराण जुग सारला जुग जोटा पंचदश शताब्दी, पंचसखा जुग षोड़श शताब्दी। तो प्रथम जानिबा अपभ्रंश जुग कौन। ओडिया भाषार उन्मेष पंचदश शताब्दी पूर्व जे हो सारी यह प्रमाणित हो सारी। एठार उल्लेखयोग्य जे यही भाषा साहित्य रे रूप नेबा बेलू हुए तो दीर्घ 300 वर्ष धरी लोक मुखरे प्रचलित होते कालक्रमे यह साहित्य भाषा रूपे परिगणित होइतिबो। तो देखंतु एठी मार्क रखिबा बा पॉइंट गुडी कोन रहिला देखंतु। प्रथमे रहिछि विभिन्न विभाग गुडी कोन रहिछि यार ना 1 रे लोकगीत, 2 रे लोक कहानी, 3 रे लोक नाटक, 4 रे लोकवाणी प्रवाद। आउ कौन रही ना गोटे 3टी जुग रही। गोटे अपभ्रंश जुग बा प्रस्तुति पर्व 7म शताब्दी ରୁ 14श शताब्दी। 2टी है पुराण जुग बा सारला जुग जोड़ा 15श शताब्दी। 3 नंबर हूँ पंचसखा जुग 16श शताब्दी। ये पॉइंट गुड़ी को निहाती भाव मन रखा पड़ो। पंचश शताब्दी रे सारला दास प्रथम करी यही भाषा रे साहित्य रचना रे ब्रती हेले। वैदिक संस्कृत पाली और प्रकृत भाषार क्रम विवर्तन देई अपभ्रंश भाषा उन्मेष लभिछि। मागधी प्रकृतरु अर्धमागधी प्रकृत और एइथरु ओडिशा अपभ्रंश भाषार उन्मेष संभवपर हो पारिछि। प्राय ख्रीष्टीय 7म शताब्दी बेलू अपभ्रंश भाषा लोकमुखर भाषा प्रचलित होइछि। परे परे एही भाषा रे जो साहित्य सृष्टि होइछि ताहा अपभ्रंश जुग बा ओडिया साहित्यर प्रस्तुति पर्व बा प्राक सारला साहित्य भाव अभिहित होइछि। तो मैंने मन रखिया प्राक सारला साहित्य जुग कहले कोटा बुझाए, यहाँ बहुत इंपोर्टाट। चतुर्दश शताब्दी शेष जाए ओडिया साहित्य रे एही प्रस्तुति पर्व संगठित होइछि। तेणु एही समय सीमा मध्य रचित साहित्यर प्राचीन रूप को 5टी पर्याय विभक्त करा जाए। ताहला देखंतु सेगुडा कौन कौन पॉइंट मन रखिबा। 1 रे चर्या गीतिका 7म शताब्दी ରୁ 11श शताब्दी पर्यंत। 2 रे नाथ साहित्य 11श शताब्दी ରୁ 13 बा 14श शताब्दी। शिलालेख 11श शताब्दी। मादल पांजी गद्यात्मक सृष्टि लोक साहित्य। ओडिया साहित्यर प्राचीन रूप सारला साहित्य पर्यंत मोटामोटी रूपे उपरोक्त पर्याय मध्य नहीं प्रकाशित होइछि। कतिपय आलोचक प्राचीन ओडिया साहित्य आदि रूप को हाथी गुंफा शिलालेख मध्य अन्वेषण करिथांती। एक कथा सत्य जे ओडिया साहित्यर लिखित रूप शिलालेख माध्यम संभव होइछि, किंतु साहित्यिक मान्यता दिगरु एही सब शिलालेख मानकर मूल्यांकन एजावत विपदपूर्ण। किंतु शिलालेख अपेक्षा 7म शताब्दी रे रचित होइतिबा चर्यगान और दोहा को ओडिया साहित्यर आदि रूप भावे प्रमाणित करने अधिक युक्तियुक्त मन हुए। यही रचना पद्यधर्मी होइथिबारु एकाधार एहाकु प्राचीन ओडिया साहित्य और प्राचीन ओडिया काव्य आदि रूप भावे मध्य ग्रहण कराइथाए। एपरि साहित्यर उन्मेष पूर्वरु ओडिया साहित्यर रूप बाक भित्तिरे प्रकटित होइथिबार अनुमान करा जाए। प्राक ओडिया साहित्यर रूप जे पद्यभित्तिक थिला ताहार परिचय मध्य दिए एही बाक भित्तिरे प्रचलित लोक साहित्य। लिपिर उद्भावना पूर्वरु मनीष हुएत गीत गाइछि। मन खुशी से झरणार कुळुकुळु नादरे पक्षीर कूजन आमोदित होई ताहारी अनुकरण रे सृष्टि करिछि आमोददायी संगीत। सभ्यतार आदि काल प्रकृति क्रोडरे मानव समाज संगीत को आमोदर माध्यम रूपे ग्रहण करिबा एक ऐतिहासिक सत्य। ओडिया भाषा साहित्यर क्रांतिकारी लिपिबद्धता पूर्वरु एही सत्यर पुनरावृत्ति घटिछि। मानव साहित्यर आदि रूप तार मुख निःसृत संगीतर अन्यतम हेतु भावे विचार्य। लिपिर उद्भव व्यक्ति हृदयर भाव तारी मध्य व्यक्त होइछि। लिपिर सृष्टिर पूर्वरु ओडिया साहित्य जे लोकमुखरे प्रचलित थिला ओ ताहा पद्यात्मक रीति रे प्रकटित होइतिला एहा समालोचक मानक द्वारा स्वीकृत। कहानी गति अति आदि थिला एही लोक साहित्यर पर्यायभुक्त। जणे कहूथिला अन्य जणे ताहा उपभोग करुथिला। ओडिया साहित्य अंतर्गत विभिन्न गीतिका और पद्यधर्मी
କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମାଜରେ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଉକ୍ତ ଗୀତିକା ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଗଢମାଳି, ହଳିଆ ଗୀତ, ନବବଧୂର କାନ୍ଦଣା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ। ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଯେ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଥିଲା, ଏହା ଲୋକମୁଖର ପ୍ରଥମ ରୂପନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମନେ ରଖିବା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଢଗ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗୀତ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା, ଢଗ ଢମାଳି ଥିଲା, ହଳିଆ ଗୀତ ଥିଲା, ନବବଧୂର କାନ୍ଦଣା ଥିଲା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ଥିଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଆମର ରହିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ରୂପ ଚର୍ଯ୍ୟାଗାନ ଓ ଦୋହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଚର୍ଯ୍ୟାଗାନ ଓ ଦୋହାଠାରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ମତ ଥିଲେ ହିଁ ସପ୍ତମ ଶତକରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ରୂପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନେପାଳର ରାଜଦରବାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୋଥି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାକୁ ବଙ୍ଗଳା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ, ଆସାମୀ ଆଦି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଆଲୋଚକମାନେ ଏଥିରେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଆଦିତମ ରୂପର ସଂକେତ ଥିବାର ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଆଲୋଚକମାନେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ରୂପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା ସଂକଳିତ ଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ଲୁଇପାଦ, ଶବରୀପାଦ, କାହ୍ନୁପାଦ, ଭୁସୁକୁପାଦ, ତାଡ଼କାପାଦ ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲେ, ତାହା ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ ସହଜାନର ସାଧନ ଗୀତିକା, ସିଦ୍ଧ ଭାଷା, ଦ୍ୱିଅର୍ଥମୂଳ। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧକ ଯୋଗୀର ସାଧନା ପାରମ୍ପରିକ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ କାବ୍ୟିକ ଶିଳ୍ପକାର ବିକାଶର ଏକ ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। କାୟା, ତରୁଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଶବରୀ ଶବରୀଙ୍କ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ସକଳ କବିତାର ଉନ୍ମେଷିତ ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୁଃଖଦ ବେଦନା ପିଷ୍ଟ ଜୀବନଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ତାହାର ସହଜ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦମନ କରି ତାହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାର ପନ୍ଥା ଏଥିରେ ସୂଚିତ। ଏହାକୁ ସହଜାନ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଚର୍ଯ୍ୟାକାରଙ୍କ ମତରେ ସହଜାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ସତ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦି ରୂପ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅନୁରଣିତ କରିଛି। ସହଜ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ରିୟାସାଧନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲଭିଛି। ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଚଣ୍ଡାଳୀ, ଡୋମ୍ବୀ, ଶବରୀ, ନୈରାଶା, ଯୋଗିନୀ, ସହଜ, ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ଓ ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱିବିଧ ଅର୍ଥବାହକ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏହାର ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହିଁ କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆବେଦନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନିହିତ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଶବ୍ଦ, କ୍ରିୟାଗତ ପ୍ରୟୋଗ, ବିଭକ୍ତି, ସର୍ବନାମ ପଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିପ୍ସା ଏକାନ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟ। ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ବଜ୍ରଯାନ ଓଂ ସହଜଯାନରେ ଆଲେଖ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହା ଶୁଷ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଧର୍ମୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଅନ୍ୱେଷା ଓ ଆନନ୍ଦୋପଲବ୍ଧର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଚିନ୍ତନ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ। ଭାଷା ଶୈଳୀ ଓ ସ୍ଥାନିକ ପଟ୍ଟଭୂମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦିମତମ ରଚନା ତଥା ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ଆଲୋଚକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉନ୍ମେଷିତ ରୂପର
सामान्य विकास रूपे परिग्रहण कराए नाथ साहित्य को। यह पद्यात्मक सृष्टि होइथिबारु एहाकु मध्य प्राचीन ओडिया काव्य साहित्य रूपे विवेचन को नियाजाए बा विचार को नियाजाए। बौद्ध सहजिया सिद्ध कवि परवर्ती काल में ओडिशार नाथ धर्म और नाथ साहित्यर विकास घटीला। नाथ धर्मर आदि देवता शिव से ही आदिनाथ भावे कल्पित। जोग काया साधना यही धर्म साहित्यर प्रमुख। यही धर्मर सिद्धचर्य माने जोग मार्गी धर्म ग्रंथ मान पद्य रचना करिसेंती। यही भावधर्मी होइथिले ही यही भाव तत्वपूर्ण तथा रसशून्य केवल शुष्क आचरण पद्धति और जोग पिंडित आचरण नीति नियम यही पद्यधर्मी रचना गर्भित होइछि। तथापि साहित्य सृष्टिर प्राथमिक पर्याय हिसाब से यह मर्यादा मंडित। यही रचना गुड़िक मध्य अमरकोश गीता, महेंद्र गीता, शिशुवेद और गोरख गीता आदि अन्यतम। ओडिया साहित्यर विधिबद्ध रूप यही सब साधना तथा जोग गर्भित पद्य साहित्य माध्यम देखा मिलता बोली कहले असंगत हेब नहीं। एहीपरि भावे ख्रीष्टीय सप्तम शताब्दी आरंभ करी ख्रीष्टीय चतुर्दश शताब्दीर शेष पाद जाए ओडिया साहित्य पद्यात्मक रूप परिग्रहण करिथिबार देखिबाकु मिले। पुनश्च अपभ्रंश भाषार प्राधान्य मध्य दीर्घकाल जाए ओडिया भाषा साहित्य उपलब्धि होइथिबार सूचना एतेबेले मिलिथाए। एतद् भिन्न समकाल गद्य पद्यात्मक मादल पांजी नाना ओषाव्रत कथार रचना लक्ष्य करा जाए। पुनश्च उत्कलीय कवि जयदेव संस्कृत भाषा रचित गीत गोविंद द्वादश शताब्दी जहाँ करा समकालीन ओडिया साहित्य पाई और परवर्ती काल में यार विकास क्षेत्र में आदर्श हो रही जाइछि। ओडिया साहित्य यही प्राचीनतम काव्य रूप नाना वैशिष्ट्य मंडित। सेगुड़िक है समकालीन साहित्य धर्मर महत्व प्रतिपादन करने, सहज जानी और वज्रजानी बौद्ध तत्वर महत्व दर्शाइबा, आदि शिव बा आदिनाथ गुरुत्व को सूचाइबा, श्री जगन्नाथ तत्व को विश्लेषित करने प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला। शिलालेख और पांजीरे राजस्तुति तथा भौगोलिक शासनगत लक्षण प्रकाशित होइतिला। एही काल रे साहित्य रूपे गृहीत लोके धर्म और लोकविशेषर परिचय मिले। समकालर साहित्य थिले पद्यधर्मी। पद्ୟରେ अपभ्रंश भाषार प्राधान्य थिबा बेले गद्यर उन्मेष मध्य परिलक्षित हैला। ओडिया भाषार नवजन्म घटीथिला पद्य को आश्रय करी। साधारण लोकमुखरे भाषा प्राचीन साहित्य यही स्तर प्राधान्य लभिथिला। एही काल साहित्यिक मूल्यबोध अपेक्षा भाषागत धर्मगत प्राधान्य अधिका उपलब्धि। चतुर्दश शताब्दी जाए ओडिया साहित्य रे प्रस्तुति जुग को देखा मिले। यह ओडिया पद्य साहित्य बा काव्य साहित्य प्राचीन रूप को सार्थक रूप उपस्थापन करे। एतेबेले साहित्य को केवल निरुता साहित्य और भाषा कहले बुझाउथिला संस्कृत साहित्य को। साहित्य होइथिले समकाल रे ब्राह्मण मानकर एकचाटिया संपद। ताहाकू अन्य कई जाति जो माने अब्राह्मण पाठ करि परिबे नाही। हृदयंगम कले भी से ताहार भाव को रूप दे पारे नहीं। जहाँपाई से समय समाज रे पाठ करिवार व्याख्या करिवार अधिकार थिला केवल ब्राह्मण मानकर। मात्र एभली चिंताधारा लोकमानस रे सृष्टि कला तीव्र प्रतिक्रिया। साहित्य और भाषा को एकचाटिया न रखी समस्त उन्मुक्त करदेवार जो अभिनव आंदोलन चतुर्दश शताब्दी अंतिम काल आरंभ है तार सारस्वत रूपायन घटिला पंचदश शताब्दीर सृष्टि। पुराण युग बा सारला साहित्य ओडिया साहित्य प्राचीन रूप और प्राचीन काव्य साहित्य एक मनमय विकसित रूप रूपे यही पुराण जुगरे ही अवधारण करी हुए। एतेबेले विपुल काय पुराण रचनार परंपरार उभय धर्म और साधारण जीवन को कवि मानस सममर्यादा देइछि। सारला दास से मर्यादा प्रदानर उद्गाता। पुराण युग
ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଓ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ଅଥଚ ଏକ ସୁସଂହତ ରୂପ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ପରିଲକ୍ଷିତ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟକାଳ ଯାଏ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପୁରାଣ ସେବିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏତେବେଳର ପୁରାଣ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମଟି ସାରଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ, ଅପରଟି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ। ଏହି ଉଭୟ କାଳର ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚ୍ୟ। ସାରଳା ଯୁଗ ତାପରେ ଜାଣିବା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଗୌରବମୟ କାଳ। ଏହି କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିପୁଳାୟତନ ବପୁ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଏହା ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚ୍ୟ। ସମକାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ଥିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଗଜପତି ବୀର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକୃତ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କାଳାତୀତ ଥିଲା। ସମକାଳରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ସୂତ୍ରପାତ ନିମିତ୍ତ ସେ ଯେପରି ଅଭିପ୍ରେତ ଥିଲା ତାହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସାରଳାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମହାଯୁଗର ଅଧିକାରୀ କରିପାରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ତଥା ଅହଙ୍କାରକୁ ଖର୍ବ କରି ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିବା ସହିତ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ପାଠକର ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା ଓ ସ୍ୱକୀୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁରଣିତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା ଚିରକାଳ ସ୍ମରଣୀୟ। ସାରଳାଙ୍କ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସୁସମୃଦ୍ଧ ଗମ୍ବୁଜ ନିର୍ମିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ତାହାକୁ କବି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ବିପୁଳ କାୟାସମ୍ପନ୍ନ ମହାଭାରତ, ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ପରି ପୁରାଣ ରଚନାରେ ଭୁଷୁଡ଼ାଇ ପକାଇବାର ଅପରିମିତ କବିତ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବୃହତ୍ତମ କାବ୍ୟ ପୁରାଣ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସାରଳାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଉତ୍ତମ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସାରଳାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ରଷ୍ଟା ଏହି କାଳରେ ଏତେ ବିପୁଳ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନବେଦ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଲୋକ ଚରିତ୍ରର ବିବିଧ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ। ପୁଣି ଏଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନର ନିଗୂଢ଼ ପରମ୍ପରା। ପୁଣି ନାରୀ ସମ୍ଭୋଗର ସ୍ୱାଦ୍ୟ ରସିକତା ଓ ଶୃଙ୍ଗାରିକତା ପ୍ରଚୋଦିତ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଯୌନ ଆଚାର ସମାଜର ଲୋକଜନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ଭବତଃ ସାରଳା ଦାସ କବି ଆପଣା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜ ଚଳଣିରେ ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ଯୌନ ଅସଂଯମ, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଲୁପତା ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜୀବନ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାକୁ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ବିଡ଼ମ୍ବିତ କରି ପକାଉଥିଲା। ସହଜଜାନରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସାରଳାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ 700 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜର ପରମ୍ପରାରେ ଏପରିକି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଘୋର ଯୌନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଅସମଞ୍ଜସତା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଏ ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାକୁ ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ପକାଇଥିଲା, ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନୈତିକ ଚେତନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେସବୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରାଇବା ଓ ସେହି ସୂତ୍ରରେ ଜାତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମଭାବ ନୈତିକତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସାରଳା ଦାସ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ମନେହୁଏ। କବିଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ ଏପରିକି ମହାଭାରତର ସତ୍ୟାମ୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଉପଲକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶଙ୍କୁ ବୋଲି ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶଙ୍କୁ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ତଥା ଐତିହ୍ୟର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ। ଉତ୍କଳୀୟ ଚଳଣି, ଆଚାର ବିଚାର, ବାସନଭୂଷଣ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବିବାହ, କୃଷି, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଶିକ୍ଷା ତଥା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟାପକ ଚିତ୍ର ମହାଭାରତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଖ୍ୟାୟିକା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଜନଶ୍ରୁତିରେ ମହାଭାରତ ମନୋଜ୍ଞ। ମହାଭାରତ ପରି ତାଙ୍କ ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପୁରାଣ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବଭାଗରେ ଯେପରି ହୋମର ଓ
ଓ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ସେହିପରି ଚସରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉପୋଦ୍ଘାତରେ ସେହିପରି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣୀୟ। ଶାରଳାଙ୍କ କୃତିରେ ଦଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବମୁକ୍ତ। ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାର କଥିତ ଭାଷା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏହା ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୁଏ। ଶାରଳାଙ୍କ ପୁରାଣ ବ୍ୟତିରେକ ସମକାଳରେ ରଚିତ ହୋଇଛି କୋଇଲି, ଚଉତିଶା ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନା। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ନବୀନ ଧାରାର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପୁରାଣ ରଚନାରେ ମହାନ ପରମ୍ପରାର ସୂତ୍ର ସହିତ ଏତାଦୃଶ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାୟ ରଚନାର ସଂଯୋଜନା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶାରଳାଙ୍କ ସମସାମୟିକ କାଳରେ ଚଉତିଶା ରଚନା ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବତ୍ସ ଦାସଙ୍କ କଳସ ଚଉତିଶା ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ଭାଷା ଥିଲା ପଦ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭାବ ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ। ଏହାର ରଚନା କାଳରେ କେହି କେହି ଆଲୋଚକ ଶାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଆଙ୍ଗିକ ତଥା ଆତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ଶାରଳାଙ୍କ ସମସାମୟିକ କୃତି ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବା ଅଧିକା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ବତ୍ସ ଦାସଙ୍କ କଳସ ଚଉତିଶାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। କଳସାକୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଗାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କବିଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଶାରଳା ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ରୂପେ ଗୌରବାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କବି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ କେଶବ କୋଇଲି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍କାଳୀନ ଏକ ସାର୍ଥକ କୃତି। ସରଳ ସୁନ୍ଦର ସୁଲଳିତ ପଦାବଳୀ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା କୋଇଲି ଚଉତିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ନରନାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାସରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ କରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତିମୟ ସରଳ କୋମଳ ପଦାବଳୀରେ ବିନ୍ୟାସରେ କବି କୋଇଲି କବିତାର ଭାବରସକୁ ପାଠକ ମନରେ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆପଣାର କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋଇଲି ଚଉତିଶାର ଛନ୍ଦ ସନ୍ତାନବତ୍ସଳା ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ ବାଳୁତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଦାୟରେ ଅସୀମ ବାତୁଳତା, ଚପଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧୁର ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ଚଟୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଭୃତିର ଆଧାରରେ କୋଇଲି କବିତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାରେ କୋଇଲି ଚଉତିଶାର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ବିପୁଳକାୟ ପୁରାଣ ରଚନାରେ ଅନାହତ ଧାରାରେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା ଗୀତି ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ସେ ସମକାଳୀନ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକାନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଓ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ସମକାଳରେ କେତେକ କାବ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ପରିସମାପ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ସମ୍ବଳିତ ରଚନାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏକାଧାରେ ଶାକ୍ତ, ଶୈବ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେଥିରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚଦେବତା ଉପାସନାମୂଳକ ଜଗନ୍ନାଥୋକ ପ୍ରଣତା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ପୁରାଣ ଓ ଅନୁବାଦର ବିକାଶ ସହିତ କୋଇଲି ଚଉତିଶା ରଚନାର ଧାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ବିବିଧ ଆଦର୍ଶ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଗତିର ସୂଚନା ଦେଖାଇଦେଲା। ଶାରଳା ଯୁଗ ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଶାଳ ବ୍ୟାପକ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୁଗ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମମତବାଦ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ସହନଶୀଳତା ଏ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ଧାରାରେ ଚଳି ଆସୁଥିବା ନାନା ଧରଣର ରୀତିନୀତି, ହାବଭାବ, ସମର ବିଳାସ, ଯୋଗ ସାଧନା ଓ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ସମାଜ ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ସୂଚନା ଦେବାର ସମର୍ଥ ହେଲା। ବିଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ରସ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାନ୍ତ, ହାସ୍ୟ, ବୀର, କରୁଣ, ବୀଭତ୍ସ, ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଦି ରସର ସମାବେଶ ଏ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ପୁରାଣ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଦଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ବିକାଶ ଯୋଗେ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବ ଅଧିକାରୀ। ଏତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ ହୋଇ ପଦ୍ୟଧର୍ମୀ ରଚନାକୁ ସୁସଂହତ ତଥା ମାର୍ଜିତ କରି ପ୍ରକାଶିତ କରିବାରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ଶାରଳାଙ୍କ ବିପୁଳାୟତନ
ପୁରାଣ ସୃଷ୍ଟିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଓ ଭାଷାର ଏକ ସୁସଂହତ ପ୍ରୟୋଗ କାଳରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ପୁଣ୍ୟମୟ ପର୍ବ ଭାବେ ବିବେଚ୍ୟ। 1550ରୁ 1650 ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କାଳକୁ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ସମକାଳରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ, ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ପୁରାଣ କାଳରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଯୋଗ ପଣ୍ଡିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଚନାରେ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧକ, ତତ୍ତ୍ୱାଶ୍ରୟୀ, ଯୋଗମାର୍ଗୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଚନାରେ ଏମାନେ ଏପରି ଭୂଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ପଞ୍ଚସଖା କହିଲେ କିଏ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଛି କବି ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। 5 ଜଣ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଇଏ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରଣାଶ୍ରିତ ଯୋଗମାର୍ଗ। ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ସାଧକମାନେ କେବଳ ଯେ ମୁକ୍ତି କାମନା ବା ଜୀବନସିଦ୍ଧି ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଅନେକାଂଶରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଗଭୀର ଧର୍ମଭାବନା ଓ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଅନ୍ତରାଳରୁ ସେ ଏହି ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଝଲକ ପାଠକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବୈଷ୍ଣବତ୍ୱର ଗହନ କାନନରେ ସାହିତ୍ୟ ନିର୍ଝରର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରବାହର ସନ୍ଧାନ କରି ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ବିସ୍ମିତ ହେବା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ବଳରାମ ଦାସ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ କବିର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ରାମଲୀଳାରେ ମନୋରମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଥିରେ କେବଳ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର ବିଚିତ୍ର ଆଲେଖ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମୂଳ ରାମାୟଣଠାରୁ ବଳରାମଙ୍କ କୃତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରତିଭା ତଥା ମୌଳିକତାର ବିଚିତ୍ର ସ୍ମାରକୀ। ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ବଳରାମଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ, ଭାବସମୁଦ୍ର, ବେଦାନ୍ତ, ସାରଗୁପ୍ତ ଗୀତ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ବଟ ଅବକାଶ, କାନ୍ତ କୋଇଲି, ବଉଳ ଅଧ୍ୟାୟ, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାର ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଆକଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ମନୋହରୀ ସମାବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କବି ବଳରାମଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସକଳ ପୁରାଣ ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରଚନାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ କବି। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ କବି ଓ ପୁରାଣକାର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ମହାପୁରାଣର ମାନ୍ୟତା ପାଏ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରୁ ଏହାକୁ ମୌଳିକ କରି ଦେଖିହୁଏ। କେବଳ କବିଙ୍କ ସ୍ୱକୀୟ ଅନୁଚିନ୍ତନ ହେତୁ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟଧାରାରେ ଭାଗବତ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଜନାର ଭାଗବତରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସାମାଜିକତା, ସଂସ୍କୃତି ପରାୟଣତା ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବନବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାର ଭାଷା ସରଳ, ଛନ୍ଦ ଯୋଜନ ସହଜ ତଥା ସାବଲୀଳ ନବାକ୍ଷରୀ ଗୁର୍ଜରୀ ବୃତ୍ତରେ ଏହା ରଚିତ। ଭାଗବତ ନୀତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଗର୍ଭତ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଭାଗବତକୁ ଗାଦିରେ ରଖି ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ। ଏହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଠନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଗବତ ସାହିତ୍ୟିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନନ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ କୃତି ଆଖିରେ ପଡ଼େ। ଏଥିରେ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦ, ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଯୋଗ ପଣ୍ଡିତ ଦର୍ଶନର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ସକଳ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ, 16 ଚଉପଦୀ, ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ଗଜସ୍ତୁତି, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କବି ରୂପେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧି ସାଧକ
ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଓ କବି। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ରୂପେ ବିବେଚିତ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ସେ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଓ ଯୋଗ ସାଧନର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ହରିବଂଶରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସେ ଚାରିଖାନି, ଦଶପଟଳ ମାଳିକା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ଗୁରୁଭକ୍ତ ଗୀତା, କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା, ଗୋପାଳଙ୍କ ଉଗାଳ ଆଦି ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବହୁ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଶୂନ୍ୟମାର୍ଗ ସ୍ତୁତିମାନ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୋଗ ସାଧନା ପରିବେଷଣରେ ନୁହେଁ ବରଂ କବିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭା ଆଖିରେ ପଡ଼େ। ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରେମଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, 84 ଆଜ୍ଞା ଆଦିର ଲେଖକ। ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶୂନ୍ୟମାର୍ଗ, ଅଣାକାର ଧର୍ମ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତଥା ନିରାକାରବାଦ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କବିଚିତ୍ତ ଅଧିକ ସମର୍ପିତ। ଯୋଗ ସାଧନାରେ କବିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ଗୃହୀତ। ସମକାଳରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ, ଅଣାକାର ଶିବଦ, ଅର୍ଥତାରିଣୀ ଆଦି ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସହ ପାଠକକୁ ପରିଚିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସକଳାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁବିଧ ଭକ୍ତିଗୀତିକା, ପୁରାଣ ତଥା ଯୋଗମାର୍ଗୀ, ତତ୍ତ୍ୱଧର୍ମୀ ଗୀତିକା ଆଦି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକମାନେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ ମନେହୁଏ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବହୁବିଧ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଦିଗରୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ହୁଏ। ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ମାନବ ଜୀବନରେ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଦାର ସ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ସକଳ ଧର୍ମ ଓ ସକଳ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୃତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ। ସେହି ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ କାବ୍ୟ କବିତାର ପିଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର ଉଦ୍ଗାତା। ମାୟାବାଦକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସୁଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କାବ୍ୟ ପୁରାଣରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇବାରେ ଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଗୁଣର ଉପାସନା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କବିକର୍ମ। କାବ୍ୟ ପୁରାଣ ରଚନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ କବି। ତାଙ୍କ କବିକାଳୀନ କାବ୍ୟଧାରା ଭକ୍ତିଭାବରେ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଊର୍ଜ୍ଜସ୍ୱଳ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନେ କବିତ୍ୱ ତଥା ସାଧନା ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ନଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଚାରୀ ପ୍ରେମଭକ୍ତି, ସହଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଗର୍ବିତ କରି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାରେ ଏକ ଅଭିନବ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରାଣ ଓ କାବ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକ ସମକାଳରେ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚଉତିଶା, କୋଇଲି ସଂହିତା, ଗୀତା ଆଦି ରଚନା କରି ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟକାଳ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ। ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଟି ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ କ୍ରମ ବିଶେଷ ରୂପେ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗାନ ବା ଦୋହା, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱରୂପ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଭାସିତ। ଏହି କାଳରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପଦ୍ୟଧର୍ମୀ। ରସ ଅପେକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲଭିଛି। ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷା ଏତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିଲେ ଏତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ହିଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଇଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଗତାନୁଗତିକତା ଥିଲେ ସମକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଶିବ ଶକ୍ତି
ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ, ଭକ୍ତିମୂଳକ ଭୌତିକ ଘଟଣାଶ୍ରୟୀ କାହାଣୀ, ନୀତିଗର୍ଭିତ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ, ଧର୍ମୀ କଥା, ରହସ୍ୟମୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଷୟ, ଯୋଗତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରହେଳିକ, ପ୍ରେମୋପାଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ, ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମୋପାଖ୍ୟାନମୂଳକ କାହାଣୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦିକୁ ନେଇ ସମକାଳୀନ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କାଳକଳ୍ପିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି କାଳକ୍ରମେ ରସ ଓ ଅଳଙ୍କାର କାବ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଛି। କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ରୂପାୟନରେ ପ୍ରାଚୀନ କବି ଅଙ୍ଗସଜ୍ଜାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ମନେହୁଏ। ରଚନାର ବହୁବିଧ ଆଦର୍ଶରେ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୃହଦାୟନ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାକାବ୍ୟଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚୌପଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୂର ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରି କାବ୍ୟ, ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ପୁରାଣ, ଗାଥା, ଦୋହା, କୋଇଲି, ଚଉତିଶା, ଗୀତି ସଂହିତା, ମାଳିକା, ଭଜନ, ଜଣାଣ, ପୋଇ, ଚମ୍ପୁ, ଲୀଳା, ସୁଆଙ୍ଗ, ଷୋଡ଼ଶା, ଜୀବନୀ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚଉପ୍ରହରା ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧ ଆଦର୍ଶରେ କାରିଗର ଉତ୍କଳ ବାଣୀଭଣ୍ଡାରରୁ ସମୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲା 3 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଏହାର କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କର। ଏହାପରେ ଆମେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ସେତିକି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।